Hydrogen is an environmentally friendly fuel with the potential to dramatically reduce air pollution. As a low-cost, high-efficiency and renewable alternative to fossil fuels, hydrogen fuel is considered the future of green energy. The hydrogen fuel cell membrane laboratory, led by Lee Young-moo, the president of Hanyang University, recently developed a technology that can substantially lower the production cost of hydrogen fuel cells, thereby opening up the possibility of mass production, and publish a related paper in an international science journal called Nature. President Lee has been conducting research endlessly while serving at Hanyang University as an educator and administration for the past 30 years, and became the laureate of the Gyeongham Prize in Engineering in 2012. On today's The Interview, we meet Lee Young-moo, the president of Hanyang University and a dedicated researcher. Joining us today is Professor Lee Young-moo, president of Hanyang University, who recently developed a new type of membrane for hydrogen fuel cells. So stay tuned to learn more about the progress of hydrogen fuel cell development and the future and value of green energy in society. 총장님 안녕하세요. 안녕하세요. 여기 인터뷰에서 이렇게 만나 뵙게 돼서 너무 기쁩니다. 네, 환영합니다. 고맙습니다. 일단 축하를 드리고 싶은데요. 최근에 네이처라는 세계적인 학술지에 총장님이 연구하신 수소연료 전지 분리막 연구 논문이 게재됐는데 정확히 어떤 내용이었는지 설명을 좀 해주시겠어요? 네, 간략히 말씀드리면 수소연료 전지의 구성 요소 중에 분리막이라고 하는 것이 있습니다. 네. 그 분리막이 현재는 80도씨 또 가습, 그러니까 수분이 좀 높은 상황에서만 작동을 하는 그런 분리막인데 네. 그거를 온도가 좀 높은, 즉 예를 들면 120도씨 또 습도는 좀 낮은, 예를 들면 겨울과 같은 습도인 한 30%, 35%쯤 되는 곳에서는 좀 더 쉽게 작동할 수 있는 그런 분리막에 관련된 내용이었습니다. 그럼 분리막을 여러 상황에서 제대로 작동할 수 있는 그런 논문을 내신 거네요. 네, 그러니까 지금 현재 분리막은 아까 말씀드린 80도씨 또 습도가 한 50도, 60%쯤 되는 곳에서만 작동을 해야 되는데 네. 좀 더 높은 온도에서, 즉 120도씨 정도에서는 지금 현재 분리막은 작동을 할 수가 없습니다. 네. 분해가 돼서 네. 성능이 제대로 나올 수가 없는데 많은 분들이 찾고 있는 것이 한 120도. 왜 120도냐 하면 자동차가 연료전지로 쓰일 때 그때 자연적인 열이 발생을 하는데 그 열이 발생한 그 상황에서의 온도가 120도 그리고 습도는 좀 더 낮은 그런 상황이 되게 되는데 네. 그 상황에서 작동하는 그런 분리막이 이제까지는 존재하지 않았습니다. 근데 지금 말씀드린 그런 고온 저가습 조건에서 작동할 수 있는 막에 관련된 그런 내용이었습니다. 네. 수소 연료 전지 분리막 원천 기술을 개발한 한양대학교 연구실에 인터뷰가 다녀왔는데요. 영상 보고 이야기를 계속 나눠보도록 하겠습니다. Hanyang University, founded in 1939, consists of 14 colleges. The College of Engineering in particular is composed of 20 departments and conducts extensive interdisciplinary research. 15 energy engineering students at the membrane laboratory recently developed a game-changing technology. 이영무 교수님의 지도 아래 분리막을 연구하고 있는 곳입니다. 이영무 교수님은
저희 모든 연구를 다 주관하고 계시고요. 그다음에 뭐 잘못된 것이 있으면 잡아주시기도 하시고 바쁜 일정 속에서도 저희를 이제 지도해주고 계십니다. Convinced that one of his primary roles as the president of a research-centered university is to undertake research himself, President Lee visits the lab regularly to be part of the world-leading research. As a result, the world's first proton exchange fuel cell membrane that can operate under high temperature and low humidity conditions was successfully developed. This new type of membrane is expected to allow the mass distribution of hydrogen cell fuels, but it must first gain the capacity to rapidly generate large amounts of energy. 실제로 연료전지가 잘 작동한다는 걸 보여드리기 위해서 모터가 들어가 있는 풍차와 같은 개념입니다. 이 연료전지를 연결을 하였을 때 풍차가 잘 돕니다. 연료전지의 작동 한계를 조금 더 넓혀주는 연구라고 볼 수 있거든요. 현재 사용하는 물질보다 가격을 낮출 수 있는 조건이 더 좋기도 하고 이제 불소를 쓰지 않는 공정이기 때문에 좀 더 안정성과 유해성 관련 논란에서 조금 더 자유로울 수 있는 그런 연구가 진행되었던 것입니다. One of the core technologies used for this is the plasma generator. This is what sets the newly developed membrane from the existing types. 이 장비는 플라즈마 발생 장치입니다. 저희가 직접 제조한 분리막 위에다가 고전압을 통해서 이온화시킨 기체를 잘 도포해서 일종의 코팅층을 만드는 게 저희 연구의 핵심 중 하나입니다. A new membrane technology has been developed by the Membrane Laboratory to overcome the limitations of the conventional fluoride membranes, and their breakthrough will lead to a wider distribution of hydrogen fuel cells. 새로 개발한 수소 연료 전지 분리막 원천 기술이 기존 분리막의 단점들을 극복했다고 말씀해 주셨는데 선인장에서 이 아이디어를 얻으셨다고 들었습니다. 네. 설명 좀 해주시겠어요? 네. 아마 선인장이라는 거하고 분리막이라고 하는 거하고 좀 연관이 안 되실 가능성이 많은데요. 네. 좀 전에 말씀드린 바와 같이 그 높은 온도에서 즉 120도씨에서 또 습도가 좀 낮은 곳에서 작동하는 아까 수소연료전지 분리막을 찾고 있었습니다. 저만 찾은 것이 아니라 네. 세계의 많은 그런 수소연료전지를 하는 그런 곳에서 찾고 있었는데 저는 그 문제를 해결하기 위해서 우선 먼저 선인장을 한번 사막의 조건을 한번 생각을 해봤습니다. 네. 그래서 사막에서 사는 이 선인장이 어떻게 사는가 하는 원리를 좀 알면 그러면 내가 찾고 있는 고온 저가습 조건에서 작동하는 연료전지 막을 좀 만들 수 있을 것 같다는 생각이 들어서 네. 선인장을 보게 됐는데요. 예를 들면 우리 출장을 제 사무실에서 벗어나서 출장을 갔다 오게 되면 여러 가지 화초들이 있는데 네. 그 화초나 또는 식물들은 물을 안 주면 바로 시들어버리고 하는데 그렇죠. 이 선인장은 한 일주일, 2주일 놔둬도 이렇게 살아나더라고요. 네. 그래서 이제 그 선인장이 어떻게 사는가를 이제 봤더니 선인장의 그 뿌리와 그다음에 선인장의 그 이 스킨, 저 표면이 네. 상당히 좀 달랐습니다. 이 스킨 쪽만 말씀드리면 우선 거기에 구멍이 있었어요. 네. 그 숨구멍이 이제 열렸다 닫혔다 하는 그런 원리로 예를 들면 밤에는 습도가 좀 높아지니까 수분을 머물려고 이제 그 구멍을 열었고 그리고 낮에는 그 구멍을 열어놓고 있으면 수분이 바로 날아가 버리니까 네. 이걸 닫더라고요. 그래서 제가 만들려고 하는 그런 고온 저가습 조건에서도 작동할 수 있는 막은 이와 같은 선인장의 표면과 같은 그런 숨 쉴 수 있는 그런 어떤 그 표면을 만들어주면 되겠다라고 하는 아이디어로 이제 플라스틱 필름에다가 뭔가 새로운 코팅을 통해서 네. 나노 크랙이라고 하는 그런 것을
만들면서 고온 저가습 조건에서 작동할 수 있는 연료전지막을 만들게 됐습니다. 아, 너무 신기하네요. 자연에서 영감을 얻으셔가지고 이 플라스틱 코팅이 비슷하게 작동을 한다는 게 너무 신기한 것 같네요. 네, 그래서 아마 선인장, 그러니까 네이처에서 영감을 얻어서 뭔가 문제를 해결했다고 해서 네. 아마 네이처에서 받아준 것 같습니다. 네. 그럼 일단 제가 고등학교 이후로 과학 공부를 한 적이 없어서 조금 어렵긴 한데요. 저희 시청자분들을 위해서도 기초부터 차근차근 설명을 좀 들어볼게요. 일단 수소 연료 전지가 정확히 무엇인지 원리부터 설명을 좀 해주세요. 네. 수소 연료 전지는 이제 우선 그 가운데에 그 플라스틱 필름인 분리막이라고 하는 것이 있게 되고요. 양쪽에 촉매들이 있습니다. 네. 양극, 음극이 있고 그래서 그거를 하나를 이제 단위 전지라고 얘기를 합니다. 네. 일종의 이제 저장은 못하지만 전지 역할을 하는 것이라고 해서 연료 전지라고 이렇게 얘기를 합니다. 네. 그때 연료는 이 경우에는 수소를 연료로 사용할 수가 있습니다. 그래서 수소를 연료로 사용을 해서 그 촉매와 반응을 해서 수소에 있는 전자 하나를 떼어내게 됩니다. 전자 하나를 떼어내면 그 전자를 모아서 에너지로 쓰게 되고 네. 그 수소에서 전자가 떨어진 소위 그 수소 이온 프로톤이라고 얘기를 하는데요. 네. 그 프로톤은 막을 통과를 하게 됩니다. 분리막을요. 네, 분리막을 통과하게 됩니다. 이렇게 하는 원리로 해서 즉 수소 이온이 얼마나 빨리 분리막을 통과하느냐가 결국 전자를 얼마나 많이 얻느냐라고 하는 것과 즉 에너지를 많이 얻는 것과 이제 상관이 있게 됩니다. 이제 이런 원리로 수소 연료 전지를 소위 이 단위 전지를 여러 가지 이렇게 쌓아 놓게 되면 그걸 이제 스택이라고 얘기를 하는데 네. 그 스택이 결국은 자동차 경우에는 이제 엔진 대신에 들어가게 되면 그것이 바로 수소 연료 전지 자동차가 되게 되는 겁니다. 그래서 중요한 것은 분리막과 그다음에 촉매, 그다음에 수소 이런 네. 것들이 이제 중요한 요소들이 되게 되는 거죠. 그래서 그때 분리막을 아까 말씀드린 높은 온도에서 네. 그리고 낮은 습도 조건에서 어떻게 빨리 이 전자를 얻고 수소 이온을 통과시키느냐 하는 것이 이제 관건이 되겠습니다. 그럼 보통 습기가 없거나 온도가 높으면 이렇게 잘 못 들어가나요? 네, 그렇습니다. 기존에 있는 지금 그 소위 그 불 속의 고분자막이라고 하는 네. 것이 현재 지금 쓰이고 있는데요. 그 불 속의 고분자막인 경우는 80도씨 그리고 약 한 50% 정도쯤의 습도 조건에서 가장 잘 작동을 합니다. 그렇기 때문에 일단 연료전지가 작동을 하게 되면 120도까지 온도가 올라간다고 말씀드렸지 않습니까? 네. 그래서 그 120도까지 올라가는 온도를 80도씨까지 낮춰줘야 되는 그런 어떤 냉각 장치가 필요하게 되고요. 그다음에 습도 조건도 예를 들면 50% 60% 정도쯤에서 작동을 잘 한다 그러면 현재는 뭐 30%인데 그렇게 되니까 결국은 가습기가 필요하게 됩니다. 네. 그래서 기존에 있는 분리막은 즉 불 속의 분리막은 냉각 장치와 그리고 가습 장치가 필요하게 되는데요. 만약에 우리가 이 120도씨에서 또 저가습 조건에서 작동을 할 수 있는 그런 분리막이 생기게 된다면 바로 냉각 장치도 필요 없고 가습기도 필요 없고 또 촉매의 양도 적게 들어갈 수밖에 없는 그런 아주 이점이 있기 때문에 네. 이런 새로운 분리막을 개발하게 됐습니다. 네. 그럼 정확히 말하자면 수소 연료 전지 고분자 분리막 원천 기술을 개발하셨는데 네. 이 고분자라는 게 무엇인가요? 네. 고분자는 사실 우리 몸도 이제 고분자입니다. 아, 네. 네. 우리는 이제 생체 고분자라고 얘기를 하는데요. 예를 들면 아미노산으로 네. 중합이 된 그런 단백질 이것이 이제 고분자의 일종인데 예를 들면 피부를 보면 피부가 고분자 막입니다.
이 피부를 통해서 숨도 쉬지 않습니까? 네, 네. 이 피부에 이제 아까 말씀드린 선인장 땅구멍 같이 선인장의 숨구멍 같이 우리 이 피부에도 땅구멍이 있듯이 이 구멍을 통해서 수분도 들락날락거리고 있고 또 공기도 들락날락거리고 있죠. 이것이 바로 이제 고분자 막 중에 하나이고요. 또 하나는 예를 들면 이건 이제 저희가 개발한 것 중에 하나인데 소위 그 메디폼이라고 하는 것입니다. 네. 그래서 피부에 만약에 상처가 났을 경우에 요 메디폼을 뭐 발라서 상처 난 곳을 이제 치료하는 그런 효과를 갖게끔 하는 것도 네. 이제 분리막의 즉 고분자 분리막의 역할 중에 하나가 되겠습니다. 그럼 고분자가 피부 같은 것이 될 수도 있고 뭐 플라스틱도 될 수 있는 건가요? 그렇습니다. 예. 이제 플라스틱 좀 전에 보신 것은 이제 플라스틱 필름이고요. 네. 또 뭐 고무라든지 네. 또는 뭐 섬유라든지 또는 우리 생체 내에 있는 단백질이라든지 또는 머리카락이라든지 이거 여러 다, 가지가 예, 다 이제 있군요. 고분자라고 얘기를 합니다. 아, 그럼 수소 연료 전지에서 분리막이 하는 역할은 무엇인가요? 네. 그리고 분리막 기술이 특별히 중요한 이유는 뭔가요? 네. 분리막은 아까 그 연료전지 중에 가운데에 들어가는 일종의 플라스틱 필름이라고 말씀드렸는데요. 네. 그 플라스틱 필름이 만약에 그 촉매에 의해서 수소와 반응을 해가지고 전자를 띄어내서 수소 이온이 생성됐다고 말씀드렸는데 그 수소 이온이 통과를 하지 못하면 우리가 전자를 얻을 수가 없습니다. 네. 수소 이온이 얼마나 빨리 통과하느냐에 따라서 전자를 얼마나 많이 또는 에너지를 많이 얻느냐라고 하는 것과 비례를 하게 됩니다. 네. 그래서 에너지는 결국 수소 이온의 통과 속도, 즉 전기 전도도라고 죄송합니다. 이온 전도도라고 얘기를 하는데요. 이온 전도효를 하는 그러한 필름이 바로 고분자막의 역할이 되겠습니다. 네. 그럼 이번에 개발한 원천 기술이 상용화되면 기존 수소 연료 전지를 만드는 비용의 10분의 1로 생산이 가능하다고 들었는데 어떤 차이로 이게 가능해진 건가요? 네. 아까 기존에 있는 분리막은 불 속의 고분자막이라고 말씀드렸습니다. 네. 그 불소가 들어가게 되면 굉장히 만들기가 좀 힘듭니다. 네. 우리나라에서는 그 불소가 들어가 있는 고분자를 만드는 곳은 없고요. 세계적으로도 몇 나라 안 되는, 즉 회사도 한 세 군데, 네 군데 정도에서만 만드는 아주 특수한 소재입니다. 네. 그러다 보니까 가격도 상당히 높지요. 네네. 전체적으로는 아까 자동차 수소 연료전지 자동차 가격의 약 한 25% 정도쯤 되는 가격이 바로 불 속의 고분자 막의 가격입니다. 아, 고분자가 그렇게 큰 그렇습니다. 가격이 있거든요. 차량 가격의 거의 4분의 1을 네. 고분자 그 플라스틱 필름 가격이 된다면 네. 굉장히 높은 가격이 되는 거죠. 그래서 이 가격을 낮춰줘야 이 보급을 쉽게 할 수 있는 그런 문제점을 사실은 자동차 회사라든지 또는 연료전지 회사에서 이제 가지고 있어서 네. 저희들이 연구했던 것 중에는 아까 고온에서 또 저가습 조건에서 또 가격도 좀 싼 그런 고분자가 어떤 것인가라는 것을 이제 생각을 해봤을 때 불소가 안 들어가고 네. 그리고 소위 그 벤젠 고리 같이 그 육각형으로 되어 있는 그런 방향족 aromatic hydrocarbon membrane이라고 얘기를 하는데요. 네. 그런 구조로 되어 있는 막을 기본으로 하면 가격을 훨씬 더 낮출 수가 있어서 대체적으로 알려져 있긴 한 10분의 1 정도로 알려져 있습니다. 네. 그래서 그런 그 고분자를 기반으로 하되 아까 같은 선인장의 표면을 네. 입히어서 그 불 속의 고분자와 비슷한 효과를 내게끔 하는 그런 막을 개발하게 된 겁니다. 그럼 그 하이드로카본 멤브레인은 한국에서 쉽게 만들 수 만들 수가 있는 있습니다. 멤브레인인 예, 그렇습니다. 거죠. 네. 그럼 이 연구 기간은 얼마 정도 됐었나요? 네, 요 특별히 요 연료전지를 시작한 건 한 15년쯤 됐는데요. 네. 특별히 요 선인장 막에 대해서는 한 7년 정도 7년이요. 해서 논문이 요 지금 한 편 나온 겁니다. 아, 그럼 이 한 논문을 위해서 7년 동안 네, 전력 투구해 하신 왔습니다. 건가요? 네. 아,
그럼 보통 그렇게 오래 걸리나요? 뭐 요 논문은 이제 특별히 좀 좋은 저널에 네. 낼 수 있을 것 같아서 좀 오랫동안 좀 연구를 진행했고요. 보통인 경우는 뭐 한 1, 2년 만에 어떤 성과를 얻어서 이제 논문을 내고 그렇게 합니다만 네. 요 연구는 저희가 생각하기에는 좀 더 세계적인 성과라고 일단 느낌이 왔기 때문에 네. 좀 더 좋은 저널에 내야 되겠다 네. 네. 생각을 해서 일반 저널에는 이제 내지 않고 계속 미루고 또 실험도 보완하고 해서 이제 이론도 보완하고 네. 해서 이제까지 7년 동안 그리고 실제로 큰 걸렸습니다. 성과를 내셨고, 그럼 팀원들은 몇 명이고 비용은 얼마 정도 됐나요? 네, 지난 7년 동안에 우리 요 연구에 참여한 인원들은 약 한 15명 정도쯤 됐는데요. 네. 실제로 이제 국제적인 그런 그 저자들과 함께 진행을 했습니다. 그리고 비용은 아마 한 10억 이상 들었을 거라고 생각됩니다. 네. 그럼 그런 비용들은 뭐 정부에서 받는 건가요? 어떻게 되는 건가요? 네, 이제 저희가 그 정부에서 주는 연구비도 있고 네. 또 민간 기업에서 주는 연구비도 네. 있고 네. 또 학교에서 지원하는 그런 시설이라든지 네. 또는 장비라든지 또 학생들에 대한 장학금이라든지 이런 것들도 있기 때문에 꼭 뭐 정부라고 볼 수는 없지만 네. 뭐 기업, 학교 다 또 우리 학생들의 여러 가지 노력 이것이 어우러진 그런 땀의 결과입니다. 그렇군요. 그럼 이 새로운 수소 연료 전지 분리막 원천 기술로 가장 크게 기대되는 부분은 어떤 것인가요? 네, 이 분리막을 이제 연료전지 쪽으로 응용을 이제 하는 것도 있고 또 이제 다른 분야도 있을 수 있는데요. 연료전지 분야만 국한해서 말씀드리면 이제 높은 온도에서 또 습도가 낮은 조건에서 이 연료전지가 작동을 하게 되면 아까 냉각 장치라든가 또는 뭐 가습 장치라든가 이런 것들이 필요 없기 때문에 네. 조금 더 이렇게 컴팩트해질 수가 있습니다. 네. 네. 그렇게 되면 지금 현재는 이제 자동차 같은 경우에는 대형 자동차에만 이 수소 연료전지 자동차를 볼 수가 있는데 네. 좀 컴팩트한 연료전지 시스템이라면 좀 더 뭐 보급형 네. 또는 작은 차에도 네. 적용할 수가 있을 것이고요. 또는 그 이온 교환 막이라고 하는 것을 우리가 사용을 하기 때문에 예를 들면 뭐 인공 근육, artificial muscle 네. 또는 뭐 4D printing material 또는 뭐 drug delivery system 뭐 이런 곳에 응용이 가능할 수 있을 것으로 저는 기대를 하고 있습니다. 생각보다 쓰일 수 있는 부분들이 엄청 많네요. 네, 그렇습니다. 네. 그럼 수소 연료 전지 분리막 원천 기술 개발에 성공할 수 있었던 비결은 무엇이라고 생각하시나요? 네, 뭐 제일 키는 아마도 선인장 효과. 네. 선인장 표면을 연구를 하지 않았다면 예, 뭐 성공에 이르지 못했을 거라고 우선은 생각을 하고요. 이 선인장 표면과 같은 그런 나노 크랙이 없으면 연료전지 막이 한 뭐 작동 시간이 한 10시간밖에 안 됩니다. 네. 바로 작동을 하다가 10시간 안에 바로 이렇게 이제 작동을 못 하게 되는데 요걸 표면을 씌워 놓게 되면 훨씬 더 오랜 시간, 저희가 측정한 것은 뭐 한 250시간 정도까지 측정을 했는데요. 그러나 그 후에도 더 갈 수 있을 거라고 생각됩니다. 그 선인장 표면 효과, 네. 이것이 가장 큰 어떻게 보면 성공 요인이었고, 두 번째라면 국제 공동 연구 또 그 융합 연구, 이것이 이제 커다란 그 성과를 올리게 된 요인 중에 또 하나 있지 않을까 생각합니다. 네. 호주 대학교랑 공동 그렇습니다. 이제 작업하셨다고. 호주에 있는 그 CSIRO라고 하는 그 연구소인데요. 네. 거기에는 저희들 한양대학이 없는 그런 특수한 기계를 거기 가지고 있습니다. 즉 그 아주 작은 사이즈의 그 구멍 크기를 측정할 수 있는 소위 그 파지트론 이라고 하는 그런 기계를 가지고 있습니다. 네. 그래서 그분들은
물리학을 하시는 분들인데요. 네네. 저희가 지난번 사이언스 논문 때도 그렇고 이번에도 그렇고 그쪽에 의뢰를 해서 고분자 그 표면이나 또는 그 고분자 단면에 그 엄스트롱 레벨의 그 구멍, 네. 포화 요게 얼마나 있는지 하는 것을 이제 측정하면서 네. 그들과 공동 연구를 이제 하게 됐고 네. 또 교내에서는 아까 그 선인장 네. 이거에 저는 이제 에너지공학과 또는 화학공학과 교수이기 때문에 선인장의 단면에 대해서는 사실 텍스트북에서밖에는 잘 모르고 네. 그런데 이제 우리 생물학과 교수님은 아까 그 선인장의 그 표면이 어떻게 돼 있는지 또는 단면이 어떻게 되어 있는지 하는 것을 측정을 해 주셨고요. 네. 또 우리 기계과에 있는 교수님은 제가 만든 그 크랙 그거를 기하학적으로 분석을 해 주셔서 저희들이 했던 그런 그 코팅이 재현성 있게 잘 나오고 있다라고 하는 것을 분석을 해 주심으로 해가지고 이제 성공을 하게 네. 되는 그 요인이 되었습니다. 팀워크가 뛰어났기 때문에 이렇게 큰 성과를 그렇습니다. 낸 것 네, 같습니다. 그렇습니다. 네. 수소 연료 전지가 지금 차세대 에너지원으로 꼽히고 있는데 이유는 뭐라고 생각하시나요? 네, 수소는 사실은 우리가 물에서 얻을 수 있는 네. 아주 클린 에너지입니다. 지금 현재는 물, 즉 수소와 산소로 이루어진 그런 물을 아주 효율적으로 값싸게 분리할 수 있는 그런 기술은 사실 아직은 확보가 되어 있지는 않습니다. 네. 하지만 미래에 언젠가는 물로부터 수소를 아주 효율적으로 경제적으로 얻을 수 있는 그런 날이 아마 올 거라고 생각이 됩니다. 네. 그렇게 한다고 보면 수소 연료전지 자동차는 바로 물로 가는 자동차가 되겠습니다. 그러니까 아주 그 환경 문제에 대해서도 전혀 문제가 되지 않는 그런 연료를 사용하기 때문에 네. 미래의 그런 아주 환경 친화적인 그런 자동차 내지는 그 에너지원이지 않을까 이렇게 네. 생각해서 아마 많은 분들이 연구를 하고 계십니다. 네. 그럼 친환경 동력 제품 중에 가장 크게 기대되는 게 바로 수소 연료 자동차인데요. 아직 상용화되진 않았지만 어느 정도 단계에 와 있나요? 네, 수소 연료전지 자동차는 지금 국내의 경우에는 그 SUV라고 하는 그런 자동차가들이 이제 이미 약 한 1,000대 정도쯤 이미 돌아다니고 있습니다. 네. 이제 아직 양산 단계는 아직 아니지만 매일 아마 한 대 정도쯤 생산할 수 있는 그런 능력을 지금 현재 갖추고 있고 그렇게 생산하고 있는 걸로 알고 있습니다. 다만 이것이 아직 상용화, 네. 즉 그 모든 분들이 살 수 있는 그런 정도는 아직 아닌 그런 상황이 되고 있고요. 네. 그리고 이제 일본이라든가 또는 유럽에서는 우리 지금 아까 말씀드린 그런 정도 규모보다 조금 더 큰 그런 정도로 일본 회사들, 독일 회사들이 이미 수소차들을 이제 만들고 있습니다. 그럼 완전 상용화 되기까지는 얼마 정도 예상하시나요? 이제 기술적인 요인이 있을 수 있고 또는 기술적이지 않은 부분이 있을 수 있는데요. 기술적인 부분에서는 지금 현재로서는 큰 문제는 없습니다만 네. 이제 아까 말씀드린 바와 같은 그런 그 좀 대형 차로만 국한할 수밖에 없는 그런 어떤 그 분리막의 한계, 네. 또 냉각 장치, 가습 장치 등등 때문에 그런 어떤 규모의 차이가 있을 수 있고요. 그다음에 비기술적인 부분이라고 한다면 예를 들면 지금 경쟁 제품들이 이제 전기 자동차라든가 하는 네. 것이 있습니다. 그래서 네. 이제 실제로는 전기 자동차들이 지금 요즘에는 굉장히 많이 어떻게 보면 부음을 이루고 있기 때문에 네. 이런 수소차 같은 것을 조금 그 생산 그 계획을 좀 이렇게 늦춘다든가 하는 이런 비기술적인 부분들이 있어서 네. 그거는 좀 아마 회사에서 판단하고 있는 것 같습니다만 하여튼 수년 내에 조금 더 많은 양들이 아마 생산될 걸로 기대를 하고 있습니다. 네. 그럼 아까 말씀해 주셨는데 전 세계적으로 수소 연료 전지 자동차 개발 경쟁이 아주 치열한데 일본하고 독일 기술이 아주 뛰어나다고 하셨는데
어느 정도 단계에 와 있나요? 그리고 한국은 경쟁력이 있는 편인지. 그렇습니다. 예, 한국도 충분히 경쟁력이 있습니다. 지금 우리 자동차 기술은 뭐 거의 세계 인류 기술 중에 하나로 이제 와 있기 때문에 네. 수소차라든가 또는 전기차라든가 이것도 역시 일본 또는 독일의 자동차 회사와 거의 비슷한 수준에 와 있다고 생각합니다. 다만 이 새로운 그 분리막을 어떤 거를 쓰느냐라고 하는 것이 사실은 이제 기술 개발의 요인 중에 그 하나로 되어 있기 때문에 네. 아직 이 새로운 분리막을 적용하는 부분에 대해서는 아직 아무도 하지 않고 있습니다. 네. 그래서 만약에 저희가 개발한 그 막과 같은 그런 시스템을 자동차 회사에서 적용을 한다 그러면 네. 그러면 아마 좀 더 획기적인 그런 자동차 수소차의 어떤 그 개발이 좀 더 네. 박차를 가지지 않을까라는 생각이고요. 또 실제로 독일 회사에서도 많이 접촉이 있습니다. 저희한테도. 그런데 한국이 우선인가요? 당연히 한국이 있습니다. 네, 그럼 아까 잠깐 말씀하신 것 중에 전기차가 있고 수소 연료차가 있는데 미래에는 어떤 게 더 커질 거라고 예상하세요? 그 질문에는 참 이게 직접적으로 답변드리기가 참 곤란한 질문일 수 있는데요. 네. 그 똑같은 질문을 저도 자동차 제조사에다가 질문을 해본 결과 아마 그것이 언제인지 네. 미래라는 것이 5년 후인지 10년 후인지 20년 후인지에 따라 조금 차이가 나는 것 같습니다. 하지만 대체로 봐서 아마 한 2030년 그러니까 지금부터 한 15년 후쯤에는 지금 많이 쓰이고 있는 그 기계식 그 자동차 엔진을 가지고 있는 기계식 자동차의 그 비중은 지금 현재 한 95%쯤 되는 것 같은데요. 네. 그 비중은 아마 80% 이하로 떨어질 거고 나머지를 전기차와 수소차가 차지할 것이다. 다만 그때의 서로 간의 어떤 그 비중은 조금 서로 그 예측하는 것이 좀 틀린 것 같습니다만 네. 전기차 부분은 조금 더 소형차 쪽으로 이제 가고 있는 것 같고요. 네. 연료전지차는 수소차는 조금 더 약간 대형차, SUV라든지 이런 대형차 쪽으로 지금 현재는 가고 있는 추세입니다. 네. 앞으로 조금 더 기술 발전이 되면서 전기차도 약간 대형차, 수소차도 약간 소형차 쪽으로 네. 가서 과연 어디가 어떻게 더 많은 어떤 그 점유율을 나타낼지 하는 것에 대해서는 조금 좀 추이를 좀 지켜봐야 될 것 같다는 네. 생각이 듭니다. 알겠습니다. 그럼 연구하는 총장이라는 타이틀을 갖고 계신데요. 120여 건의 특허를 보유 중이시고 360여 편의 국제 논문을 발표하셨어요. 이렇게 끊임없이 연구하고 논문 발표하고 할 수 있었던 원동력은 무엇이라고 생각하시나요? 교수로 이렇게 미국에서 회사에 있다가 이쪽에 교수로 오면서는 결국 그 학생을 가리키는 것이 굉장히 나한테 커다란 보람이라고 생각을 했고 네. 또 연구하는 것도 당연히 이제 교수로서 해야 될 일이라고 생각을 했습니다. 네. 그래서 교육하고 연구 이거는 교수가 해야 될 당연한 일인데 연구를 바탕으로 해서 학생들에게 가르칠 때 좀 더 새로운 그런 지식을 전달할 수 있고 가르칠 수가 있기 때문에 네. 이건 뛸래야 뛸 수가 없는 것이라고 이제 평생 생각하고 이제 왔습니다. 총장이 되고 나서는 또는 총장이 될 때도 나는 연구는 놓지 말아야 되겠다라고 하는 그런 각오를 또는 다짐을 하고 이제 총장이 됐는데요. 네. 그 이유는 저희가 지향하고 있는 것이 연구 중심 대학입니다. 즉, 그 대학이 기존에는 이제 학부 학생들을 가리켜서 취업 현장으로 내보내는 소위 교육 중심 대학이었었는데 네. 이제는 연구를 하지 않으면 뭔가 새로운 지식을 창출하거나 할 수가 없습니다. 그래서 교육하고 연구를 모두 해야 되는 그런 연구 중심 대학이 돼야 된다는 것이 평소에 제가 가지고 있던 한양대학의 이제 지향점이었는데요. 그런 대학의 총장이 연구를 계속할 수 있는 그런 환경이 되어야만
연구 중심 대학이 될 거라고 생각해서 네. 연구를 계속 놓지 않고 있습니다. 그래도 쉽진 않겠어요. 둘 다 하는 게 시간적으로도 그렇고 뭐 집중력 쪽에서나. 그렇습니다. 예. 그래서 뭐 연구를 하는 것은 이제 총장을 집무를 하는 그런 시간을 이제 할 수가 없고, 네. 뭐 주말이라든가 또는 새벽이라든가 네. 이런 데를 이용해서 이제 학생들과 미팅도 하고 또 이메일로 네. 또 답변도 주고받고 이렇게 하고 있습니다. 네. 에너지 공학을 연구하는데 가장 큰 걸림돌이나 좀 바뀌어야 될 부분이 있다면 뭐가 있을까요? 저희는 상당히 많은 그런 연구들을 사실은 하고 있는 중에 주로 에너지 저장 소재, 예를 들면 뭐 배터리라든지 네. 또는 지금 말씀드린 바와 같은 수소 연료 전지라든가 또는 태양 전지라든가 이런 데 이제 국한해서 연구를 하고 있습니다. 네. 지금 각각에 따라서 이제 현안들이 상당히 많이 있는데요. 그 중에 아마 소재에 대한 그 얘기들을 저희들은 국한해서 많이 하고 있어서 이 부분에서 우리 학생들에게 교육을 할 때 그 좀 더 포괄적인, 예를 들면 아까 전기라든지 원자력이라든지 이런 것들까지도 같이 공부하고 싶어 하는 학생들도 또 있습니다. 네. 근데 저희들이 그거를 커버하지 못하는 것이 조금 제한적이고 좀 어려움이 좀 있다고 얘기할 수가 있겠습니다. 네, 알겠습니다. 대학 시절부터 약 40년간 연구하시고 또 큰 연구 성과를 내셨는데 그 전에 실패도 많이 하셨을 것 같아요. 어떤 실패를 하셨고 실패 후에 어떻게 다시 도전을 하셨는지 저희 젊은이 시청자분들께 좀 말씀해 주세요. 네. 사실 실패 없이는 이제 성공은 있을 수가 없다 하는 것이 지난 40년 동안 연구해 본 결과 결론을 그렇게 내릴 수 있겠습니다. 네. 선인장 연구만 하더라도 원래부터 사실은 이런 결과를 내리라고 이렇게 생각하지 못했습니다. 그리고 그 실험, 그 지금 선인장 막 이거 하는 것도 7년 동안 수천 번의 반복 실험을 통해서 네. 여러 가지 어떤 결과들을 얻을 수 있었는데요. 그렇지만 실패했다고 해서 만약 끝냈다면 이런 결과를 이제 얻을 수가 없을 거고, 그럼요. 또 선인장의 표면에 그런 그 열렸다 닫혔다 하는 가시만 있는 것이 아니라 구멍이 있다고 하는 것을 사실은 그런 원리를 알고 하는 것이 상당히 성공할 수 있는 그런 요인이었을 거거든요. 네. 그래서 우리 젊은이들에게는 뭐 실패는 당연한 것이다. 네. 따라서 충분히 꿈을 갖고 도전하는 사람만이 성공할 수 있다. 네. 도전하십시오. 이렇게. 꾸준히 계속 도전을 하라. 네. 좋은 말씀 감사합니다. 그리고 마지막으로 앞으로 계획하고 계신 일들이나 최종 목표가 있으시면 말씀을 좀 해주세요. 네. 뭐 이제 저는 이제 지금 현재는 이제 총장이고 네. 그리고 일부 연구자 역할을 하고 있습니다만 총장으로서 아직도 좀 해야 될 일들이 좀 남아 있습니다. 그래서 그 총장으로서 해야 될 일들에 이제 집중을 할 거고, 연구 부분에서는 아직 몇 가지 지난 수년 동안 이것도 역시 하여튼 최고 수준의 세계 최고 수준의 어떤 성과를 낼 것이라고 생각하는 것들이 몇 개 있는데요. 네. 그런 부분들의 연구 성과들을 마무리를 하게끔 하고 남아있는 그 학생들을 졸업시키는 것이 이제 지금 현재에서는 가장 큰 목표입니다. 항상 학생들을 생각하시는 멋진 총장님이신 것 같습니다. 좋은 말씀 감사합니다. 네, 오늘 너무 많이 배운 것 같고요. 미래 수소 연료 전지가 어떻게 사용될지, 그리고 연구 성과를 또 따라서 이게 어떻게 바뀔지 많이 궁금하게 된 것 같아요. 네, 아무튼 오늘 인터뷰에 와주셔서 너무너무 감사드리고요. 네, 여기서 인사드리겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네.